Okay, so here we start. So I think you can see the screen, right? ഒരു question കാണാലോ. Yes, sir. So here Rankine Hughes equation simply means the relation between pressure ratio and density ratio across a shock wave, which means that pressure ratio and density ratio, that is across the shock just means x by v, means the derivation of the Rankine-Hughes equation simply means the relation between pressure ratio across the shock, which means p by px, pressure ratio across the shock py by px, and also you can write this equation in the form recorded as rho y by rho x. റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് രണ്ട് ടേമായി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ കിട്ടും, രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. So here goes the final LHS for the derivation, rho y by rho x or p by px, which means density ratio across the shock wave or pressure ratio across the shock wave. ഇതാണ് Rankine-Hughes equation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. So here we are starting from the equation, continuity equation across the shock that we have studied for the first class of the module, that is rho c equal to m dot equal to rho ac equal to constant. For the shock we have studied m dot equal to rho x cx, area is constant, a constant area ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെടുക്കുന്നത്. So rho ac എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും. So rho AC equal to rho AC, x y ax equal to ay, constant area equal to 1. So a so therefore rho x cx equal to rho y cy equal to rho c is equal to constant from continuity equation from the norm shock. And also momentum equation we know that px minus py equal to rho c into cy by cx. അങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചത്. We have studied that px minus py into a equal to m dot into cy by cx, and we have studied, and we have used the equation for the Prandtl mass derivation, right? So here we know that m dot by a, px minus py equal to m dot by a into cy by cx. M dot by a means rho c or rho x cx or rho y cy. അതാണ് ഇവിടെ ഇതിലുള്ളത്. px minus py equal to rho c into cy by cx, and we are multiplying the with rho c into brackets rho c എന്ന് സി വൈയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൈ ടേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവുന്നത്, അത് മൊത്തം വൈ ടേമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൈ ടേമിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് മാറുന്നു. എക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബിക്കംസ് ടു എക്സ്. സോ റോ സി എന്നുള്ളത് സി വൈൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇതും സി വൈ മൊത്തം വൈ ടേമായി മാറും. സോ റോ സി വൈ സ്ക്വയർ, സി ഉള്ളിലുള്ള സി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൈൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. സോ രണ്ട് വൈയായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റോസ് ബൈ സി വൈ സ്ക്വയർ, ഫസ്റ്റ് വൈ ടേം കൊടുത്തു, പിന്നെ എക്സ് ടേം കൊടുക്കുമ്പോൾ റോ എക്സ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്? സി എക്സ് ആണ്, സി എക്സ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. px minus py equal to rho y cy square minus rho x cx square, equation number 1. So that's equation number 1. Then we are moving to adiabatic energy equation. We have studied from the first module itself, introduction part of compressible fluid flow. We have studied h naught equal to h plus c square by 2 equal to constant. Adiabatic energy equation ആണ് ആദ്യം പഠിച്ചതാണ്. h naught equal to h plus c square by 2 equal to constant. Again നമ്മൾ എച്ച് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു സി പി ടി ആണ്. എച്ച് ഈക്വൽ ടു സി പി ഇൻറ്റു ടി ആൻഡ് യു ഈക്വൽ ടു സി ബി ഇൻറ്റു ടി. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. എച്ച് ഈക്വൽ ടു സി പി ഇൻറ്റു ടി. അതിൽ സി പി എന്തെടുക്കാം നമുക്ക്, ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ആർ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം. സി പി മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാമ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ആർ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം. സോ എന്തായി മാറും, എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്നാവും. സി പിക്ക് പകരം ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ആർ കൊടുത്താൽ ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു ആർ ടി ഉണ്ട്, ഒരു ആർ ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. വി നോ പി ഈക്വൽ ടു റോ ആർ ടി, പി ഈക്വൽ ടു റോ ആർ ടി. therefore ആർ ടി ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റോ, ആർ ടി ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റോ. സോ ആർ ടിക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കാം പി ബൈ റോ. സോ ടോട്ടൽ എച്ച് വിൽ ബി കം ഇൻറ്റു ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പി ബൈ റോ എന്നായി മാറും. once again we know h equal to cp into t, that is gamma by gamma minus 1 into r into t. So r into t is there. So rt will become as
P by rho here. Therefore, whole equation for H will become as gamma by gamma minus 1 into P by rho. That is equation number 3. Equation number 2 is H not equal to H over C square by 2. That 2 ആണ്, ഇത് 3 ആണ്. So അതാണ് ഈ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ്. Okay. First page is H equal to gamma by gamma minus 1 into P by rho. So ആ ഇക്വേഷൻ അവിടെ വെക്കുക. കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ല, ഇതിനടുത്ത് വേറൊരു ടേമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. That is put 3 in 2. അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എത്തിക്കുക. Put 3 in 2. That is H equal to H എന്നുള്ളത് ഈ H കൊടുക്കാം. H equal to gamma by gamma minus 1 P by rho എന്നുള്ളത് അതിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we will get H not equal to gamma by gamma minus 1 into P by rho plus C square by 2 gamma by gamma minus 1 into P by rho plus C square by 2. Okay, H not P by rho plus C square by 2 equal to constant. Okay, pretty good. Then apply that equation for before the shock and after the shock. As I said, before the shock we are denoting the term X, and after the shock we are denoting some Y. That is upstream and downstream conditions, right? So H naught equal to gamma by gamma minus 1 into P by rho plus C square by 2 equal to constant എന്ന equation നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. So apply that equation for before the shock and after the shock. Before the shock നമ്മൾ X കൊടുക്കുക, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ, നമുക്ക് P equal constant പറയുമ്പോൾ Px equal to Py എന്ന് പറയാം, P1 equal to P2, P2 equal to P3 അങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഷോക്ക് മീൻസ് X കൊടുക്കുക, Y കൊടുക്കുക, ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു അതിന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് അതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, P കൊടുക്കുക, Px ബൈ റോ എക്സ് പ്ലസ് Cx സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു അതേ ടേം വൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു Py ബൈ റോ വൈ പ്ലസ് Cy സ്ക്വയർ ബൈ 2. ഒന്നുമില്ല, സെയിം ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ബിഫോർ ദ ഷോക്ക് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ഷോക്ക്, റൈറ്റ്? ഇനി താഴെ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ just take the Cx square by 2 is there and Cy square by 2 is there. Okay. Cx square by 2 is there and Cy square by 2 is there. Write this equation in the term of Cy square by 2 minus Cx square by 2 equal to. അതായത് എക്സ് ടേമിന് ഈ Cx square by 2 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, ഈ ടേമിനൊക്കെ വലത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ ആ മോഡൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ we will get gamma by gamma minus 1 into Px by rho x minus gamma by gamma minus 1 into Py by rho y. And then when we are taking the normal term as out, we will get Cy square minus Cx square by 2. Yeah, 2 രണ്ടിനും കൂടിയാണ് ഒറ്റ ആക്കാം, equal to here gamma by gamma minus 1 is constant, sorry common for both, taking as outside gamma by gamma minus 1 into Px by rho x minus P by rho y. And ഈ 2 മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ we will get Cy square minus Cx square equal to 2 gamma by gamma minus 1 into that particular term. That is applied here. The final Cy square minus Cx square equal to 2 gamma by gamma minus 1 into that Px by rho x minus P by rho y. Equation number 4. Okay. Taking Cx square by 2 as right side and the term left other than Cy square by 2 to left side, we will get, by simplified equation we will get as Cy square minus Cx square equal to 2 gamma by gamma minus 1 into X by rho x minus P by rho. So okay, question number 4 out of that. Then notice no continuation is there. Multiply equation number 1 both sides by Cy plus Cx by rho c. Cy plus Cx by rho c. What is equation number 1 here? Equation number 1 എന്താണ്? Px minus Py equal to rho y Cy square minus rho x Cx square. This is equation number 1. Multiplying that equation into Cy plus Cx by rho c. Cy plus Cx ആണ്, Px അല്ല, Cy plus Cx by rho c. Multiplying that equation. So we will get as Cy plus Cx by rho c into plus ആണ്, മൈനസ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചുന്ന നോട്ടിലും പ്ലസ് മൈനസ് ഉണ്ടാവുക, കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് പ്ലസ് Cy plus Cx by rho c into Px minus Py equal to rho y Cy square minus rho x Kx square, that term itself into Cy plus Cx by rho c. Just to multiply here both sides by that particular term Cy plus Cx by rho c. Multiplying the equation 1
നോട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ബട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോസി ആണല്ലോ, റോസി രണ്ടിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ. സി വൈക്കും കൊടുക്കാം, സി എക്സിനും കൊടുക്കാം റോസി. ഓക്കെ, സോ സി വൈക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി വൈ ബൈ റോ വൈ സി വൈ എന്നാവും. പ്ലസ് സി എക്സിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എക്സ് ബൈ റോ എക്സ് സി എക്സ് എന്നാവും. എക്സിന് ടേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റോ എക്സ് റോസി എന്നുള്ളത് റോ എക്സ് സി എക്സ് എന്നാവും. വൈൻ്റെ ടേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആസ് റോ വൈ സി വൈ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻറ്റു പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ, പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പി വൈ ബൈ റോ വൈ സി വൈ പ്ലസ് സി എക്സ് ബൈ റോ എക്സ് സി എക്സ് ഇൻറ്റു പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ. മറ്റേതാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് റോസി ഇൻറ്റു അല്ലേ, റോസി എന്നുള്ള ഇൻറ്റു ആണ്. ഇവിടെയും കൊടുക്കാമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ റോസി ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയും കൊടുക്കാം. ഇവിടുന്ന് ഇവിടെയാണ് ഇൻറ്റു ടേമാണ്. അപ്പോൾ 1 × 2/2 എന്നുള്ളത് 1/2 എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ ഇൻറ്റു ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഉള്ളിലേക്ക് ഓരോന്നിനും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡിന് ഇവിടെയും ചെയ്യാം. അതായത് റോ വൈ സി വൈ സ്ക്വയറിന് അടിയിൽ വരുമ്പോൾ റോ വൈ സി വൈ എന്ന് വരും, മൈനസ് റോ എക്സ് സി എക്സ് സ്ക്വയറിന് അടിയിൽ വരുമ്പോൾ റോ എക്സ് സി എക്സ് എന്നുണ്ട്, സി വൈ പ്ലസ് സി എക്സ് ആയിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ടൈം കട്ടായി പോകും. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, സി വൈയും കട്ടായി, സി എക്സ് സി എക്സും കട്ടാവും അല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ സി വൈയും കട്ടാവും, സി വൈയും കട്ടാവും, സി എക്സും കട്ടാവും. ഇവിടെ എന്താണ്, റോ വൈ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ടേം ഇവിടുന്ന് കട്ടാവും. എന്താ, റോ വൈ ആൻഡ് റോ വൈ കട്ടാവും. സി വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സി വൈ ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു സി വൈ കട്ടാവും. ഇവിടെ അങ്ങനെ റോ എക്സ് സി എക്സ് കട്ടാവും. സി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സി എക്സിൽ സ്ക്വയറും താഴെ സിക്സും കട്ടാവും. അവിടെ സി വൈ മൈനസ് സി എക്സ് മാത്രം തരും. ബാക്കിയെ കട്ടായി പോകും. അതാണ് തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ടേം എന്താണ്, 1/റോ വൈ പ്ലസ് 1/റോ എക്സ് ആണ്. ബാക്കി കട്ടായി പോയി. 1/റോ വൈ പ്ലസ് 1/റോ എക്സ് ഇൻറ്റു പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സി വൈ മൈനസ് സി എക്സ് ഓൾറെഡി ടേം റിമൈനിങ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സി വൈ പ്ലസ് സി എക്സ്. അതിനെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ഫോമിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സി വൈ മൈനസ് സി എക്സ് ഇൻറ്റു സി വൈ പ്ലസ് സി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ, എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. സോ ആ ടേം അങ്ങനെ എടുത്തത് സി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ. Therefore, you will get cy square minus cx square equal to cy square minus cx square equal to px minus py into 1/rho y plus 1/rho x. Question number 5. After cutting and deleting the whole unwanted terms, we will get the equation as cy square minus cx square equal to px minus py into 1/rho y plus 1/rho x. Right? Done. That is the third question. Then equating 4 and 5. Equating 4 and 5 means our equation number 4. Take equation number 4 here. Equation number 4 is cy square minus cx square equal to 2 gamma by gamma minus 1 into px by rho x minus py rho y. അതെന്താണ് LHS എന്താണ്? cy square minus cx square ആണ് LHS. ഇവിടെ LHS എന്താണ്? cy square minus cx square ആണ് അല്ലേ. 4 and 5. Take equation number 4 and 5. The whole LHS are same. So equating the LHS. അത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. Equating 4 and 5 means RHS equal to RHS equate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 gamma by gamma minus 1 into that equation. 2 gamma by gamma minus 1 into px by rho x minus py by rho y equal to px minus py into 1/rho y plus 1/rho x. Just equate it. Equate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ we will get the equation in the form. Then multiply both sides of the equation by rho x by px. Sorry, rho y by px. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക, rho y by px ആണ്, not rho y by rho x or p by x ഒന്നുമല്ല, rho y by px. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് ആണ് വിചാരിച്ചത്, റോ പറഞ്ഞ പി എഴുതി പോയതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് റോ വൈ ബൈ പി എക്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. റോ വൈ ബൈ പി എക്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. So by applying this, multiplying both sides of the equation by rho by px, we will get the equation like this: 2 gamma by gamma minus 1 into
റോ വൈ ബൈ പി എക്സ് മതി. ഇനി അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണല്ലേ, റോ വൈ പി എക്സ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? റോ വൈ ബൈ പി എക്സ് ഇൻറ്റു 2 ഗാമ ഗാമ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പി എക്സ് ബൈ റോ എക്സ് മൈനസ് പി ബൈ റോ വൈ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അതിൽ ഈ റോ ബൈ പി എക്സിനും ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പി എക്സ് ബൈ റോ എക്സ് ഇൻറ്റു നമ്മളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ റോ വൈ ബൈ പി എക്സ് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ മാറി നോക്കുക. ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് അവിടെ തന്നെ പി വൈ ബൈ റോ വൈ ആണുള്ളത് ഇൻറ്റു റോ വൈ ബൈ പി എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ? റോ വൈയും കട്ടായി പോകുന്നു, പി എക്സും കട്ടായി പോകുന്നു. ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നത് റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് മൈനസ് പി വൈ ബൈ പി എക്സ് ആണ് അല്ലേ. പുതിയ ടേമുകളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ്. ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് രണ്ടിലും കൊടുക്കണം, മൈനസ് ആണ്. രണ്ടിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും കട്ടായി പോകും. ബാക്കിയുള്ള ടേം എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ. റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ്, ഇവിടെ റോ എക്സ് ആണ്, പി എക്സ് അല്ല. റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എക്സ് ആണ്. റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് മൈനസ് പി ബൈ പി എക്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാം. ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ എന്താണ്? 1 ബൈ റോ വൈ പ്ലസ് 1 ബൈ റോ എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1 ബൈ റോ വൈ ഇൻറ്റു റോ വൈ ബൈ പി എക്സ് അല്ലേ, പ്ലസ് 1 ബൈ റോ എക്സ് ഇൻറ്റു റോ വൈ ബൈ പി എക്സ്. സോ ഹിയർ റോ വൈ വിൽ ബി കട്ട്. ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി 1 ബൈ പി എക്സ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്ലസ് ഇവിടെ കട്ടാവാൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ, റോ വൈയും ഇല്ല, താഴെ റോ എക്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഒന്നും കട്ടായി പോവില്ല. ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ വരും. അതായത് റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് ഇൻറ്റു പി എക്സ്. ഇത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പി എക്സ്. ഓക്കെ, then simplifying the whole equation we will get our final answer. Simplifying the whole equation we will get our final answer. That is, by simplifying the equation, it means multiplying the 2 gamma gamma into multiply 2 gamma gamma minus 1 into rho y by rho x minus 2 gamma by gamma minus 1 into p by px multiply equal to ഈ പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ മുകളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ. പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പി എക്സ് രണ്ടിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മൈനസ് പി വൈ രണ്ടിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ ഒന്നാമത്തെ, സോറി അങ്ങനെയല്ല, അതായത് എ മൈനസ് ബിനെ നമ്മൾ സി പ്ലസ് ഡി എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ മൈനസ് ബിനെ ആദ്യം സിയിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ദെൻ എ മൈനസ് ബിയെ നമ്മൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ ഇൻറ്റു 1 ബൈ പി എക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ ഇൻറ്റു 1 ബൈ പി എക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പി എക്സിനോട് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എക്സ് ബൈ പി എക്സ് 1 ആവും. 1 മൈനസ് പി ബൈ പി എക്സ് ആവും അല്ലേ. പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ ഇൻറ്റു 1 ബൈ പി എക്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇതിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് ഈ പി എക്സ് ഇതിന് കൊടുക്കുക തന്നെ അർത്ഥം. 1 മൈനസ് പി വൈ പി എക്സ് ആവും അല്ലേ. സോ അതാണ് ഇവിടെ 1 മൈനസ് പി വൈ പി എക്സ് ഒന്നാമത്തെ. ഇനി ഇതേ ടേം പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു നെക്സ്റ്റ് ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് ഇൻറ്റു പി എക്സ്. അത് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ. ഒന്നാമത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അത് പി എക്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എക്സും കട്ടായി പോകും. റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക, അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. മൈനസ് ഇതേ സാധനം അടുത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കട്ടായി പോകുന്നു, ചില കാര്യങ്ങൾ കട്ടായി പോകുന്നില്ല, അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത്. പി വൈ ബൈ പി എക്സ് ഇൻറ്റു റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിന്നെ ഒന്ന് കാണുക. ക്ലാസ് അടുത്ത കോൺടാക്ട് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ റാങ്കിനുണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. സോ thereafter 2 gamma gamma minus 1 into rho by rho x അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ 1 മൈനസ് പി ബൈ പി എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് എന്നിട്ട് കണ്ടോ. ഞാനിപ്പം ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഇത് പ്ലസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നതാണ്. അതങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെയുള്ള ഈ ടേമിനെ അങ്ങനെ വറുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അതാണ് താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. 2 gamma gamma minus 1 into rho by rho x പ്ലസ് ആ മൈനസ് ടേം ഉണ്ട്, അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, എടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവും, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവും.
നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് പി വൈ പി എക്സ് ഇൻറ്റു റോ ബൈ റോ എക്സ് ആണ്. അത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലസ് ആക്കിയിട്ട് പി ബൈ പി എക്സ് ഇൻറ്റു റോ ബൈ റോ എക്സ്. പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ടേം ഉള്ളത് റോ ബൈ റോ എക്സ് ആണ്. അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവും. അതിങ്ങനെ വരും. ഒന്നുമില്ല, ഞാനിപ്പം ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്ത ടേം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് ഒരു ടേം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചാർജ് മാറും, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചാർജ് മാറും. നെഗറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് ബി നെഗറ്റീവ്. ആ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6. ദെൻ റീഅറേഞ്ച് ദി ഇക്വേഷൻ. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ ടേം ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ റോ ബൈ റോ എക്സ് ഉണ്ട്, അവിടെയും റോ ബൈ റോ എക്സ് ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. റോ ബൈ റോ എക്സ് ഈ ടേമിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ചാക്കുക. റോ ബൈ റോ എക്സ് അത് ഒരുമിച്ചാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. റോ ബൈ റോ എക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നു റോ ബൈ റോ എക്സ് അവിടെ ഇൻറ്റു 2 ഗാമ ഗാമ മൈനസ് 1 2 ഗാമ മൈനസ് 1 മൈനസ് 1. ആ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മൈനസ് റോ ബൈ റോ എക്സ് മൈനസ് 1 പുറത്തെടുത്ത് അവിടെ 1 ആണ് ഉണ്ടാവുക. മൈനസ് 1 പ്ലസ് പി ബൈ ബൈ പി എക്സ്. അതിൽ റോ ഒന്നുമില്ല, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പി ബൈ പി എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടേം ഇങ്ങനെ വരും. റോ ബൈ റോ എക്സ് നോക്കി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പി ബൈ പി എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പി ബൈ പി എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി. അതുകൊണ്ട് പി ബൈ പി എക്സ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കുറേ പി ബൈ പി എക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അവിടുന്ന് പി ബൈ ബൈ പി എക്സ് പുറത്തെടുത്തു. ഇവിടുന്ന് റോ ബൈ റോ എക്സ് പുറത്തെടുത്തു. ആദ്യം കൂട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ റോ ബൈ റോ എക്സിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു, പി ബൈ പി എക്സിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. അതാണ് നടന്നത്. ദെൻ ടേക്കിംഗ് റോ ബൈ റോ എക്സ് ഹിയർ കോമൺ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ഹിയർ പി ബൈ പി എക്സ് ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ്. ഇങ്ങനെ വരും. ചെയ്ത് നോക്കാം, സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും. ദെൻ ഈ 2 ഗാമ ഗാമ മൈനസ് 1 ഈ മൈനസ് 1 ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. 2 ഗാമ ഗാമ മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 2 ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 മീൻസ് ദിസ് ടേം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ 2 ഗാമ മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് 1 ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 is 2 ഗാമ മൈനസ് ഗാമ is ഗാമ. ഗാമ പ്ലസ് 1 ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഗാമ പ്ലസ് 1 ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അത് തന്നെ, ഇവിടെയും അത് തന്നെ സംഭവിക്കും. ഇവിടെ സംഭവിച്ച സീരീസ് ആണ്. സോ അതങ്ങനെ എടുത്തത് 1 പ്ലസ് പി ബൈ ബൈ പി എക്സ്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ. റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു that will be going to out അതിലേക്ക് പോകും. റോ ബൈ റോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് പി വൈ ബൈ പി എക്സ് ഇൻറ്റു ഗാമ പ്ലസ് 1 ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ടേം. ഓക്കെ, പി ബൈ പി എക്സ് പ്ലസ് ഗാമ പ്ലസ് 1 ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ആ രീതിയിൽ എഴുതാം. And again that is the final equation for our Rankine-Hughes equation. That is rho y by rho x equal to that equation 1 plus py by px into gamma plus 1 by gamma minus 1 divided by py by px plus gamma plus 1 by gamma minus 1. Right? Equation number 7 or our final equation for Rankine-Hughes equation, that is density ratio across normal shock. Density ratio across normal shock. And again, you can also write this equation in the form of pressure ratio across the normal shock. You can also write this equation in terms of pressure ratio. So how we can write the equation? So this equation is good. Mode equation okay. Here is minus 1. 1 ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി 1 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് 1 ആവും. അവിടെ നിന്ന് പി വൈ പി എക്സ് എടുക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി. അന്ന് പി വൈ പി എക്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ. നോക്കിയേ റോ വൈ ബൈ റോ എക്സ് ഇൻറ്റു പി വൈ പി എക്സ് പ്ലസ് ഗാമ പ്ലസ് 1 ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 അപ്പുറം എടുക്കുക. പിന്നെ പി വൈ പി എക്സ് കിട്ടുമെങ്കിൽ മറ്റേ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുക. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്താലും പി വൈ പി എക്സ് കിട്ടുന്നത് ശരിയാണ്. യു കൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ഓഫ് പ്രഷർ റേഷ്യോ. ഇതിൽ ഏതോ മൂന്ന് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെയും ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ, അതായത് ഈ 6ാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയും ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോ വൈ റോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ പി വൈ പി എക്സ് ഇക്വേഷൻ മാറ്റം വരുത്തണം. ആ മാറ്റമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രം ദിസ് ഈ 3ാമത്തെ ഇക്വേഷൻ, ഈ 6ാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷന് തൊട്ട് മുകളിൽ ആ ഇക്വേഷനാണ് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയില്ല. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് കുറേ കാലം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് കുറേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവിടുന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ചില കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി.
rho over rho x into gamma plus 1 equal to 1 plus v plus ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അതിനകത്ത് പി വൈ ടി എക്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8. സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഏതിലാണ് മാറ്റം വീട്ടിലുള്ളതെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ഈ 6 ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലെ ഇക്വേഷനാണ് മാറ്റം വീട്ടിലുള്ളത്. അതിനാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. Okay, so here we got two equations for Rankine-Hughes derivation. That is, first one is for pressure ratio, second one is for density ratio. So pressure ratio and density ratio equation across the normal shock wave is the derivation for Rankine-Hughes equation. So Rankine-Hughes equation derivation ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒബ്ലിക് ഷോക്കിലും പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. നോർമൽ ഷോക്ക് മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഒരു ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 95% ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നോർമൽ ഷോക്കിൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ്. സോ Rankine-Hughes ഇക്വേഷൻ ഫോർ നോർമൽ ഷോക്ക് മസ്റ്റ് ബി ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുത്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എതിരുണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഈ അവർ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിരുന്ന് എല്ലാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രം ടേക്കിംഗ് റെഫറൻസസ് in a handwritten notebook that I have uploaded in your database just yet. ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. റൈറ്റ്? പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കട്ടോ. എവിടെയാണ് ഡൗട്ട് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നാളെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുക, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക. എന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നിർത്തുക. അല്ലാതെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഡൗട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ Rankine? അറ്റൻഡൻസ് പ്ലീസ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. Okay, so attendance